اچھا کاروبار، اچھی لوکیشن، اچھا بزنس، اچھے تجربے کے باوجود بھی کئی لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ بزنس کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب بزنس بھی اچھا ہے، پروڈکٹ اچھی ہے، سروس اچھی ہے، لوکیشن اچھی ہے، دکان اچھی ہے، تجربہ اچھا ہے، پیسہ اچھا ہے، کیوں ناکام ہو گئے؟ تو اس ناکامی کی بڑی وجہ آج ہم اس فری ٹریننگ سیشن میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. انشاءاللہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے بزنس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP. سر، آپ نے بزنس میں بڑے سارے لوگوں کو بڑی مرتبہ ناکام ہوتے دیکھا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک درزی، بڑا کمال کا درزی، ٹیلرنگ، اسے کوئی 20 سال ہو گئے کام کرتے. بڑا پیسہ اس نے کمایا. ہر عید پر 2-4 لوگ اس کے پاس اس کے شاگرد ہوتے، آتے چلے جاتے. کسی ویڈیو سے دیکھ کر یا کسی بندے کی انسپریشن پر اس نے ایک بڑا جو ٹیلرنگ بزنس بنانے کا سوچا، اور کسی نے اس کے کان میں یہ بھی پھونک ماری. وہ 10-20 لاکھ روپے بیچارے نے اکٹھے کیے تھے. ایک پلاٹ تھا اس کے پاس کہ جناب آپ بڑے کاریگر ہیں تو آپ بڑا مہان بزنس کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات سر یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی بزنس کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں بطور بزنس کوچ، میرا یہ ماننا ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن کیسے کر سکتا ہے، یہ ایک بڑا کویشچن ہے ایبلٹی کا. اب اس بیچارے نے جو پلاٹ تھا وہ بھی بیچا. پلاٹ بیچ کر جو 10-20 لاکھ روپے اس کے پاس پہلے تھے، 50-1 لاکھ روپے اس نے اکٹھا کیا. اس نے کچھ مشینیں لی. مشینیں لے کر اس نے کوئی اور درزی ہائر کیے. خود بیٹھ گیا سیٹ پر. لو جی، اب اس نے لوگوں سے کام کروانا ہے اور بکنگ کرنی ہے. اب درزی کام کر رہے ہیں. خود وہ بہت اچھا کام کرتا تھا، یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں تھی. لیکن لوگوں نے اسی کے اعتبار پر اسے عید پر، یہ پہلی عید تھی ان کی، یہ میں آپ کو ریئل لائف سٹوری بتا رہا ہوں. آپ کے آس پاس ایسے بے شمار لوگ ہوں گے. آپ بزنس کا اندازہ کریں ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے. پہلی عید تھی. اب وہ جو خود کام کرتا تھا وہ تو کام نہیں کر رہا، کسٹمر اس کے لگے ہوئے ہیں. پہلے ہی کوئی 200-400 کسٹمر جو تھے، جب درزیوں نے ان کو کپڑے سلائی کر کے دیے، لوگوں نے عید پر پہنے، اتنا برا رسپانس آیا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. سب نے کمپلین کرنی شروع کر دی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو تمہارے اعتبار پر یہ تمہیں سوٹ دیے تھے اور یہ ان کا حال کیا کر دیا. وہ خود بڑا پریشان ہوا. ایک تو وہ سارے سوٹ سلائی کرنے میں اسے جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہ جو کہ پروفیشنل نہیں تھے، وہ صرف درزی تھے، وہ ہر سال عید پر کوئی 100-200 سوٹ سلائی کیا کرتے تھے. اور اس بار چونکہ اس نے لوگ بھی زیادہ بٹھائے، ان کے پاس کام بھی زیادہ آیا. اب زیادہ کام کی وجہ سے وہ کام کی کوالٹی بھی نہ رہی. اس کے پاس چونکہ پہلے یہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، تو ٹوٹلی فیل. پیسے آئے، پیسے ملازم لے گئے، اور اس کے پاس جو بچی کھچی عزت تھی وہ بھی نہیں بچی. انہوں نے اس کے ساتھ، چونکہ پہلا کام تھا اس کا، ایڈوانس بھی دیے، خرچے بے تحاشا کیے، ساری چیزیں ہوتی رہی. بائی دا اینڈ آف دا ڈے، جب یعنی کہ عید گزری، جو اسے سالانہ عید پر کوئی 5-4 لاکھ روپے یہ بچا لیتا تھا شاگردوں کے ساتھ، اب اسے کیا بچا سوائے بے عزتی، سوائے پریشانی اور سوائے ناکامی کے کچھ نہیں بچا. اب یہ وقت تھا اس کے پاس 2 فیصلوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنے کا. پہلا، کام کو چھوڑتا، لعنت بھیجتا، واپس اکیلے کام کرتا. دوسرا یہ تھا کہ یہ سیکھتا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور میں نے آنے والے دنوں میں جو آگے قربانی کی عید آ رہی ہے، بیسیکلی عید الاضحیٰ نہیں، عید الفطر تھی، اب عید الاضحیٰ کے لیے میں نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے. بندہ اچھا تھا، فطرت کا. اس نے کوشش کی کہ ادھر ادھر سے چیزوں کو دیکھے. ہمارے ساتھ اس کا رابطہ ہوا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، چونکہ کیمپینز ہماری چلتی رہتی ہے، لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں کہ سر میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے، میں کاریگر بہت اچھا ہوں. یہ میں نہیں کہتا، لوگ مانتے اس بات کو. آپ ایک مرتبہ مجھے وزٹ کر کے بھی دیکھ لیں، میرے کام کو چیک کریں. لیکن میرے ساتھ یہ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے. اب میرے پاس 2 راستے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں کام چھوڑ دوں، اپنا واپس اس طرف چلا جاؤں، یا پھر میں لوگوں کو رکھوں اور اس کو مزید اچھے طریقے سے مینج کروں. تو ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، ہم نے ان کو اپنا پورا پروسیس بتایا. انہوں نے کہا جی میں پے کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا نقصان تو کر ہی لیا ہے، میں پے کروں گا، مجھے اس کا حل بتائیں. ہم نے اسے پراپر اس کا جو مینیجریل سسٹم ہے وہ اسے بتایا کہ یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. کچھ امیجن، یہ عید الاضحیٰ چل رہی ہے، ہی از ڈوئنگ ویری ونڈرفل، بہت زبردست اس کا سسٹم چل رہا ہے.
वो स्टेबल भी है, परेशान भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक काम उसे करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत काम उसे खुद करना पड़ता है। हमने उसे तरीका बताया कि आपने मैनेज कैसे करना है। सो अच्छे भले तजुर्बाकार लोग भी सर नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ लोग गलत शामिल हो जाते हैं। अब वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं, मैं उन 5 बड़ी गलतियों पर अभी आपके सामने मेंशन करूंगा। तो आपने देखना है कहीं आप भी कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे बतौर बिजनेसमैन। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो खुदारा इससे अपनी जान छुड़ाएं, अपने आप को बेहतर करें, ताकि आपको बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है आप उससे नुकसान से बचकर फायदे की तरफ चलें। गलती नंबर 1 जो वो सबसे बड़ी गलती करता है कि जो मिल जाए उसे, बहुत बड़ी गलती। कोई भी बिजनेसमैन जब मुलाजिम रखता है तो उनकी देखभाल नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पता नहीं होता। जिसे जरूरत है वो आ जाए, किसे भी जरूरत है ये रख लेगा, बस बात खत्म, काम शुरू करो। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल। पहला, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती, आपके साथ उसका मिजाज नहीं मैच करता, आपके कस्टमर्स खराब होते हैं, तो आपके पास बाकी बचेगा क्या? तो पहली गलती, अगर आप भी ये कर रहे हैं, इससे बचें। गलती नंबर 2, वो मुलाजिम में सिर्फ देखता है कि इसे हुनर आता है, कारीगर बहुत अच्छा है, उसका रवैया नहीं चेक करता। तो कारोबार में हुनर से ज्यादा किसी भी मुलाजिम का रवैया मैटर करता है, क्योंकि उसने रवैया आपके साथ भी इख्तियार करना है, आपके मुलाजमीन के साथ भी करना है, आपके कस्टमर्स के साथ भी करना है, और मुमकिन है आपकी फैमिली का भी कोई शख्स है उसके साथ भी इख्तियार करना है। जिसका रवैया अच्छा नहीं है, वो हुनर उसके पास जितना मर्जी अच्छा हो, आपको उससे क्या फायदा होगा? वो अल्टीमेटली आपका नुकसान करेगा। तो ये दूसरी बड़ी गलती बिजनेसमैन करते हैं। नंबर 3, ये उससे भी बड़ी गलती है कि मुलाजिम को सिर्फ मजदूर समझना। सर, आपको अल्लाह ने अगर मालिक बनाया है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। जैसे मैं अपने बारे में भी ऐसे ही सोचता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे कोई खूबी दे दी है तो इसमें मेरा क्या कमाल है? अल्लाह की देन है। अब इसको आपने लोगों तक बांटना है। अब जिसके नसीब में अच्छा होगा वो उससे फायदा उठा लेगा, जिसके नसीब में नहीं होगा वो आपके पास नहीं रहेगा। सादा फार्मूला। अक्सर जब हम बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग देते हैं ना, तो बिजनेसमैन ये शिकवा करते हैं कि सर मैं बड़ा अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो हम कहते हैं तो अच्छी बात है, आपने अच्छा सलूक किया है ना, जिसके नसीब में अच्छा सलूक नहीं है वो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? आपको अल्लाह उसका नेमन बदल देगा। आप अपना अच्छा करना ना छोड़ें, अपने अच्छे को कंटिन्यू करें। तो तीसरी बड़ी गलती जो बिजनेसमैन करता है, मुलाजिमिन को सिर्फ मुलाजिम समझता है और उनके साथ सलूक भी वैसा ही करता है। सर, आपके मुलाजिम आपके बिजनेस में आपके पार्टनर होते हैं, चाहे वो थोड़े पार्टनर हो या ज्यादा पार्टनर हो। तो ये गलती भी आप करना छोड़ दें। नंबर 4, बड़ी गलती करते हैं कि ऐसे लोगों को रखना जो कमजोर हो, ऐसे लोगों को रखना जो उनकी हर बात मान ले, ऐसे लोगों को रखना जिनके ऊपर उनका प्रेशर चल सके। सर, आपने कोई स्टेट नहीं बनानी, वहां पे आपने वहां पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलानी, आपने कारोबार चलाना है, तो अच्छे लोगों को रखें ताकि आपका कारोबार अच्छा हो सके। तो ये गलती भी आप मत करें, वरना आप नीचे तो जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। नंबर 5, मुलाजिम होने के बावजूद खुद सारा दिन उनके काम में टांगे अड़ाते रहेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप किसी को काम नहीं करने देंगे, नुक्ताचीनी करते रहेंगे, गालन गलोच, डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे, तो आपका मुलाजिम क्या काम करेगा? ये 5 ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से अच्छा बिजनेस होने की वजह, ये 5 ऐसी खतरनाक गलतियां हैं। अच्छा बिजनेस, अच्छी लोकेशन, अच्छा बिजनेस आइडिया, तजुर्बा होने के बावजूद भी बिजनेसमैन नाकाम हो जाते हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए टीम मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी चाहिए। उसके लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपके सामने 18 कोर्सेज के टाइटल्स भी शो हो रहे हैं। सर, ये हमने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर पूरी दुनिया में जो अच्छी कंपनीज हैं उनको देखकर उनकी वो स्किल्स, वो टेक्निक्स जो इन 18 मसाइल से बचने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तैयार किए हैं। बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी वक्त इससे फायदा उठा सकते हैं। यानी कि जब चाहें इन वीडियो ट्रेनिंग सेशंस को आप देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी सहूलत जो हम देते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग फराहम करते हैं। आपने कोई सवाल करना है, किसी मसले का हल पूछना है, किसी बात पे मशवरा करना है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। हम चाहते हैं आपकी टीम अच्छा काम करे,
आप नुकसान से बचें, परेशानी से बचें, क्योंकि आपका एक वर्कर अगर सही काम नहीं करता तो सर और मैम आपके बिजनेस में 40 से 50% वक्त ज़ाया करता है। आप ज़रा सोचें, हर रोज़ अगर आपका 40 से 50% वक्त ज़ाया हो रहा है, आपके 4-5 मुलाजिम कर रहे हैं, तो वो आपसे सैलरी, बोनस, सहूलियत तो पूरी ले रहे हैं, आपका तो नुकसान हो रहा है। तो आप इस नुकसान से बचना नहीं चाहेंगे, बचना चाहेंगे ना, तो सर इसके लिए बेहतरीन फार्मूला आपका लर्निंग इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सर आपने अपने बिजनेस में से जो आप सैलरीज देते हैं ना, उनको कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, तो उसका 10% निकालें, 10,000 है, तो मंथली 10,000 अपनी जात पर जरूर लगाएं, सीखें। अगर आप 30,000 सैलरी दे रहे हैं तो 3,000 माहना खुद पर लगाएं, क्योंकि आपने कारोबार को बढ़ाना है ना। तो ये 3,000, 10,000 या 30,000 जितना भी आप लगाएं, जितना लर्निंग पर लगाते जाएंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, जितना लर्निंग पर नहीं लगाएंगे उतना घाटे में रहेंगे। फैसला तो सर आपने करना है। क्या आप ग्रोथ करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मुलाजमीन से बेहतर काम लेना चाहते हैं, 3 मुलाजमीन को 30 मुलाजमीन करना चाहते हैं, तो फिर सर आज फैसला कीजिए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा नेक्स्ट बैच 20 मई से शुरू होगा। पहले वाला बैच मुकम्मल हो चुका है, उसमें अब हम और मजीद लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फैसिलिटेट भी करना होता है सवाल जवाब के लिए। अब नए बैच में आप आ सकते हैं, बिस्मिल्लाह करें, आप इब्तिदा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।